benefit of conducting this research with the stakeholders అనేది we discuss in this section. So mainly ఏంటంటే it will create some kind of good environment. It reduces safety risks. Safety risks తగ్గాయంటే ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అండ్ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అలా. సో అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ దట్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ అటోనమస్ కార్స్, కార్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మార్కెట్లో. పీపుల్ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై ఇట్. ఓకే, సో అండ్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ జరగటం కానీ అట్లాగా రెగ్యులర్గా కార్ యాక్సిడెంట్స్ అవి ఎక్కువ అవుతుంటాయి. దానివల్ల డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి వాటి వల్ల. మేబీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అనుకోండి. ఓకే, సో మేబీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, ది ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ autonomous cars, వాళ్ళందరూ కూడా దే గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. దానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు అనేది we discussed in this section. Maybe in whatever I said, that's the same thing. Okay, so second section. Third section, we discussed about the problem. Main problem. What is the problem? ఏంటి మనం we are handling safety and security issues. Safety and security issues అవి ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతాయి అనే దాని మీద we discussed. ఆ టాపిక్ మొత్తం డిస్కస్ అవుతాం. ఓకే, I'm pausing for a second. 1 second. Yeah, Sneha, hi. Yes, sir. I need to share the link, right? Yeah. So, we discussed about the research problem. The main research problem that we are trying to address is safety and safety risks and performance issues associated with autonomous cars. Okay, it helps us to identify some kind of obstructions. It will be helping us to overcome health conditions, some weather conditions and obstructions. వీటిని మనం ఓవర్కమ్ చేయటం అనేది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ద car is maintained. Okay, so it is very easy to use a car, but we are supposed to know about the safety of the car. If car is not safe, it might be resulting in some kind of difficulties to the people who are using it అనేది we elaborate it and we explain it. Actually ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ రాశారు and I suggested them to write more about it. Okay, so we speak about what is the main problem that we are addressing. ఆ ఏరియాలో we are supposed to discuss. Okay, so this section లో we clearly mentioned what are the problems. Main problem ఏంటి, security and safety, security and performance. ఈ 3 aspects ని మనం మెయిన్ ఫోకస్ చేస్తాం. దానిలో safety and security issues that are related to the obstructions. Okay, while driving the car we come across lot of obstructions. It can be a weather condition, it can be a driving maybe sensor failures, it can be because of some kind of navigational related issues. Okay, so every time whatever the kind of safety risk that might result, దాన్ని మనం ముందే ప్రిడిక్ట్ చేయటం, దానికి తగిన డెసిషన్స్ తీసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం ప్రాబ్లం కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. Okay, so that is the main problem that we discuss here. Next, we start explaining aim and objectives. The main aim of the project ఏంటి, objectives ఏంటి అనేది we clearly mentioned in that document. Okay, main aim ఏంటి అంటే implementation of AI to improve the performance of driverless cars with respect to health and safety risks, safety and performance. Safety and performance parameter ని బేస్ చేసుకొని driverless car యొక్క performance ని ఇంప్రూవ్ చేయడమే మన మెయిన్ ఎయిమ్. Okay, so then as a part of ఇప్పుడు మన మెయిన్ ఎయిమ్ ని we will be dividing into several subtasks. Okay, so each subtask ని మనం డివైడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ we gave subtasks here. So then later we will be using one more task, that is implementation of artificial intelligence in driverless cars అనేది ఒక ఎక్స్ట్రా టాస్క్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తామంటే we start exploring the concept of autonomous cars and what kind of problems and issues that autonomous cars are experiencing. ఈ 2 పాయింట్స్ that discusses. Okay, మనం చేసే పనుల్లో ఈ 2 మెయిన్ పనులు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్. నెక్స్ట్ we explore concept of artificial intelligence. What is artificial intelligence? What are its characteristics? How it can be used to predict about various issues. దానికి సంబంధించిన some kind of explanation, some kind of analysis, research analysis we do. Later we try to create a artificial intelligence model and we make sure that that model is implemented for driverless cars, image classification use చేసి.
Then what we use, we test it, and we discuss about safety and performance of driverless cars. Okay, these are your objectives. అంటే మనం చెప్పాం కదా యాక్చువల్గా లాస్ట్ డిస్కషన్లో when we discussed about problem and solutions. So first you need to understand what is the main concept, దేని గురించి ఏ టెక్నాలజీ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనేది. So that becomes your main objective. ఒక 1 or 2 main objectives. After that we are supposed to, అంటే మనం ఇవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తాం. ఫస్ట్ ఆటోనమస్ కార్స్ అంటే ఏంటి, దానిలో ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఎందువల్ల సేఫ్టీ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అనేది మనం వి ట్రై టు ఐడెంటిఫై. అంటే వాటి వల్లే ప్రాబ్లమ్ అరైజ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే అక్కడ 1 2 3 4 ఒక 5 ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. తర్వాత వి ట్రై టు అనలైజ్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక టెక్నాలజీకి ఇట్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయగలదు, మనం ఇంతకుముందు ఐడెంటిఫై చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం ఈ 4 పాయింట్స్ తోటి. ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత we try to create an artificial intelligence model using classification algorithm. A classification algorithm ఏం చేస్తుంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్, దానికి సంబంధించిన క్లాసిఫికేషన్స్ ని ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్. ఆ క్లాసిఫికేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని we will be creating a model, and ఆ మోడల్ ని మనం we test for its performance. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనము వి గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ డేటా, మనం డేటా సెట్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం. దాంట్లో టెస్ట్ డేటాను సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్ టు ద డ్రైవర్. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఎయిమ్. నెక్స్ట్ సెక్షన్లో వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఆటోనమస్ కార్స్, సేమ్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ వి మెన్షన్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కొంచెం థియరీస్, లిటరేచర్ అవి ఎప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్మెంట్, ద ప్రాజెక్ట్ దట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్రూవ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వీ వాంట్ టు ప్రూవ్ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది, ఆ టెక్నాలజీ అనేది, ఇఫ్ యూజ్ ఇట్ వీ కెన్ మేక్ ఆటోనమస్ కార్స్ ఆర్ డ్రైవర్లెస్ కార్స్ మోర్ ఎఫిషియంట్. అది మన మెయిన్ ఎయిమ్. సో దానికి సంబంధించిన ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిస్కస్ చేస్తే ఇట్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్ అనేది మనం వి అనలైజ్. సో మన అనాలిసిస్లో ఇఫ్ యూ సీ, సో లిటరేచర్ రివ్యూలో వి క్లియర్లీ ఐడెంటిఫై దట్ ఫస్ట్ వి స్పీక్ అబౌట్ ఆటోనమస్ కార్స్. సో ఆటోనమస్ కార్స్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు తయారయ్యాయి, దానివల్ల ఏంటి లాభం, ఎందుకు పీపుల్ ఆటోనమస్ కార్స్ కొంటున్నారు అనేది ఫస్ట్ సెక్షన్లో డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఓకే, so this is all about autonomous cars, its benefits, how the market is growing, how people are accepting it, what kind of issues in real time lo they experience with a small information related to it. Then we started discussing about issues associated with driverless cars, technology and high cost. Next వచ్చేసి prone to hacking or non-functional sensors, దాని వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు. తర్వాత సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. ఓకే, సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ గురించి we discussed. తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ టాపిక్ గురించి మనం ఎక్కువ డిస్కస్, దిస్ ఇస్ అవర్ మెయిన్ ఏరియా కాబట్టి దీనికి సంబంధించి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, సేఫ్టీ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ అసోసియేటెడ్ విత్ డ్రైవర్లెస్ కార్స్. ఇట్ క్లియర్లీ స్పీక్స్ అబౌట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్షన్స్, సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ రిస్క్, సేఫ్టీ రిస్క్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, దానికి సంబంధించిన డీటెయిలింగ్ అవన్నీ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ మేక్స్ అస్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇప్పుడు మనము డ్రైవర్లెస్ కార్స్కి సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లము, ఆ ప్రాబ్లమ్ని అడ్రస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకి ఈ లిటరేచర్ నుంచి వీ కెన్ కంక్లూడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ డిస్కస్డ్ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్లో ఏమైనా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయా ఈ ప్రాబ్లమ్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి అనేది వీ క్రాస్ చెక్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 2 different technologies. One is LIDAR lidar technology, second one is radar technology. ఈ 2 టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, దే ఆల్సో యూజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీస్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ అంటే వీ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్, ఇంకేమైనా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి అనేది. తర్వాత వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇక్కడ క్లియర్గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి మనకి. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నిటిని వీ ట్రై టు మ్యాచ్ దెమ్. అంటే ఇవి మేబీ ఏముంటాయి, ప్రిడిక్టబిలిటీ, క్లాసిఫికేషన్, క్లస్టరింగ్, ఇవి ఇలా చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి. ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్ అస్ టు ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్. మనం ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ ఉందో దానికి ఎట్లా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయనే దానికి ఇక్కడ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజింగ్ బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూజింగ్ డీప్ లెర్నింగ్,
క్లాసిఫికేషన్స్, క్లస్టరింగ్స్, అవన్నీ కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్. మనం అవన్నీ కూడా మన ప్రాబ్లమ్ని అడ్రస్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ బి యూజింగ్ ఇట్. ఓకే, సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ సాల్వింగ్ ద రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్. మన రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్కి హౌ ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్, నీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, స్నేహ వింటున్నారా? Yes, sir, ఉన్నా. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ క్రియేటెడ్. ఇక్కడ చూస్తే మనం ఫ్లో ఉంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఆటోనమస్ కార్స్. ఆటోనమస్ కార్స్లో డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. దానిలో సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఒక మెయిన్ ఇష్యూ. ఆ ఇష్యూ ఎందువల్ల వస్తుందని డిస్కస్ చేస్తాం. దెన్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఈ పలానా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మనం ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకుంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ని మనం మాట్లాడుతున్నామో ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం అడ్రస్ చేయొచ్చు అన్నట్టు 3.6లో కంక్లూడ్ చేస్తాం. Okay, that is all about your literature review. Next, ethical issues ఉన్నాయి. Ethical considerations లో legal issues, technical issues, social issues, and finally ethical issues. ఇందులో ఏంటంటే మనం ఫీజిబిలిటీ స్టడీ అంటాం దీన్ని మనం. సో మనం చేసే వర్క్ లీగల్లీ యాక్సెప్టబుల్లా, ఓకే, సో టెక్నికల్లీ మనం చేయగలమా, ఫీజిబిలిటీ ఉందా లేదా, మనం చేసే వర్క్ సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా, థర్డ్ వన్ ఇది అసలుకి ఎథిక్స్కి అనుగుణంగా ఉందా లేదా, లైక్ అంటే ఆర్ వి ప్రాక్టీసింగ్ ఎథిక్స్ ఆర్ నాట్, లేదా మనం ఏమన్నా ఫ్రాడ్ లాగా చేస్తున్నామా అట్లా. ఓకే, ఎథిక్స్ అంటే అగైనెస్ట్ టు హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ లైక్ వీ యూజువల్లీ ఫ్రేమ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎథికల్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, కాపీ పేస్ట్ చేయకూడదు అనేది ఒక ఎథికల్ ఇష్యూ. రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే మనం ఎవరిదన్నా ఒక డాక్యుమెంట్ చూసి దాని నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తున్నాం అనుకోండి, వీఆర్ సపోజ్ టు ఎక్నాలెడ్జ్ దెమ్. ఓకే, వాళ్ళని మనం ఎక్నాలెడ్జ్ చేయాలి. ఎక్నాలెడ్జ్ చేయడం అంటే సో పలానా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇద్దరు పేరు రాసాం అంటే పేరుని మనం ఎక్నాలెడ్జ్ చేస్తాం అంటే దానికి మనం క్రెడిట్స్ ఇస్తున్నాం, మీ వల్ల నేను ఈ సెంటెన్స్ రాయగలిగాను. సో దట్స్ ఎథికల్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో మనం ఎకనామిక్ స్టాండర్డ్స్లో నాట్ టు కాపీ పేస్ట్, నాట్ టు గివ్ ప్రాపర్ సైటేషన్స్, టు ఎక్నాలెడ్జ్ రీసెర్చ్, ఇవి కొన్ని ఎథిక్స్ అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యూస్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే విచ్ ఎవర్ ఈస్ ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీని మనం ఫాలో అవ్వాలి. వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డిస్క్లోజ్ ఎనీబడీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కార్లో ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ ఎక్స్వైజెడ్ కార్ తీసుకొని ఆ కార్ని మనము డిఫేమ్ చేయడానికి ట్రై చేసామనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు దట్ విల్ బికమ్ ఏ ఎథికల్ ఇష్యూ. సో మనం వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డిఫేమ్ సంబడి, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అట్లా కొన్ని అంటే ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. రీసెర్చ్కి మనం రీసెర్చ్ వెన్ వీ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఒక కండక్ట్ ఉంటుంది, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, దాని బౌండరీస్కి అనుగుణంగా మనం వర్కౌట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వీ డిస్కస్ హియర్. వీ సే దట్ అవర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ethically acceptable. So we are not going to create any ethical issues because the information that we use is a voluntarily shared information. For example, ఇప్పుడు నేను మీ దగ్గర నుంచి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాను, నేను 4 క్వశ్చన్లు అడిగాను, మీరు ఆన్సర్ చెప్పారనుకోండి, ఆ డేటాని మీకు చెప్పకుండా నేను యూజ్ చేసుకోకూడదు. వీఆర్ సపోజ్ టు టేక్ కన్సెంట్ అనమాట. ఇలా చాలా ఉంటాయి. మనం వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ we collect some kind of data from XYZ person's information and we give our name, we don't give credits. ఇలా చాలా ఉంటాయి ఎథిక్స్. అకాడమిక్ ఎథిక్స్ లో దెర్ విల్ బి సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. మీరు కన్సెంట్ ఫామ్ ఇచ్చారా సూపర్వైజర్ కి? లేదు సార్, ఇంకా ఇవ్వలేదు. దానిలో ఎథికల్ కన్సెంట్ లో వెన్ యూ రీడ్ ఇట్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో అంటే మనం ఏవేవి ఎథికల్ ఇష్యూస్ కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామని అంటే, సో మీ రీసెర్చ్ లో మీరు ఏమైనా బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారా అంటే బ్లడ్ శాంపుల్స్ కానీ, థంబ్ ప్రింట్స్ కానీ, రెటినల్ స్కాన్స్ కానీ అలాంటి ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నారా? యూజ్ చేస్తే అది ఎథికల్ ఇష్యూస్కి వస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే యూ క్యాన్ షేర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అదర్స్. సో బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద ఎథికల్ బోర్డ్ అనమాట. ఓకే, సో అలా కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సర్వే చేస్తున్నాం అనుకోండి, సర్వేలో ఆర్ యూ కలెక్టింగ్ ఎనీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే వాళ్ళ పేర్లు కానీ, వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు కానీ, అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నామా, దాంతో ఏమైనా అవసరం ఉందా? అలా తీసుకుంటే మనం ఎథికల్ కన్సిడరేషన్ కిందకి వస్తాం. కాకపోతే అటువంటి వర్క్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు గెట్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద ఎథిక్స్ బోర్డ్ దట్ విల్ బి ఇన్ యువర్ కాలేజ్ అనమాట. మీ కాలేజ్ ఎథిక్స్ బోర్డ్ ఉంటుంది, ఆ ఎథిక్స్ బోర్డ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి మీకు ఆఫ్టర్ రివ్యూయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో అవి ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇలా చాలా ఉంటాయి, మీకు ఒక 10-20 పాయింట్స్ ఉంటాయి. మనం యూజువల్గా మనకి వాటన్నిటితో సంబంధం లేదు కాబట్టి మనం అన్నింటినీ నో 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 అని పెడతాం. అన్ని నో నో ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ఎథికల్ ఇష్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సోషల్ ఇష్యూస్ అంటే ఏంటి అంటే ఈజ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ సోషల్లీ యాక్సెప్టబుల్?
యువర్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ సోషల్లీ యాక్సెప్టబుల్ ఆర్ నాట్ అనేది మీ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీ ప్రాజెక్ట్ సోషల్లీ యాక్సెప్టబుల్ అనమాట. Socially acceptable because by doing this research it will be helping several people in the society. మెయిన్గా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి బెటర్మెంట్ ఉంటుంది, పీపుల్కి ఎట్లా బెనిఫిట్ అవుతుంది, డెత్ రేట్ తగ్గిపోతుంది, యాక్సిడెంట్స్ తగ్గిపోతాయి. ఇలా దెర్ విల్ బి మెనీ ఇన్ మెనీ వేస్ ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్ ద సొసైటీ. ఓకే ఓకే యా సో ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. మనం దానిలో పెద్ద కల్చరల్ ఇష్యూస్ ఏం లేవు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఈజీలీ యాక్సెప్టబుల్ బై ద సొసైటీ. మరి ఇప్పుడు సొసైటీ మీరు ఒక రిసర్చ్ చేసినారు, సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కదా, దాన్ని మనం కమర్షియలైజ్ చేయగలం. ఇఫ్ సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేయదనుకోండి ఆ రీసెర్చ్ మనం కండక్ట్ చేయమన్నమాట. ఓకే, we need extra permissions to conduct that kind of research. ఓకే, నెక్స్ట్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్, టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీని మనం అనలైజ్ చేయాలి. మీ ప్రాజెక్ట్ టెక్నికలీ యాక్సెప్టబుల్లా కాదా అనేది. ఓకే, సో దట్ విల్ బి రివ్యూడ్ హియర్. నెక్స్ట్ టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ ఉందనుకోండి, పైథాన్ అసలు ఇండియాలో వాడలేము అనుకోండి, లేదా యూకేలో వాడడానికి ఎలిజిబుల్ లేదనుకోండి. సో యూ కాంట్ యూస్ దాట్ పైథాన్ టెక్నాలజీ, రైట్? సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక సిస్టమ్ ఉంది, ఆ సిస్టమ్ అక్కడ ఇప్పుడు మీ సూపర్వైజర్కి మీ వర్క్ పంపించారు, తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేయాలి. టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ అంటే ఏం లేదంటే డూ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద టెక్నాలజీస్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ యువర్ రీసెర్చ్. అవన్నీ మీ దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం అనలైజ్ చేస్తాం. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ యువర్ రీసెర్చ్ మనం ముందే ఏమేమి రిసోర్సెస్ కావాలో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ ద రీసెర్చ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్ 1 or 2 టెక్నాలజీస్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ టు యూ టు పర్ఫార్మ్ రీసెర్చ్ అనుకోండి, okay you are supposed to, you will be stopping the research, right? Because technology lekapothe meer research complete cheyaleru kada. So before starting the research it is very important that you identify what are the technical resources that are required for your research. Okay so that is mentioned here. Next, legal issues ante meer research cheyadam valla emana legal problems vastayi. ఓకే, సో ఈ రీసెర్చ్ ఏదైనా లీగల్ ఇష్యూస్కి రిలేటెడ్గా ఉందా, ఏమైనా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అని. మన దానిలో ఏమిటి ఫస్ట్ జనరల్గా మనం లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్ వస్తాయి అనేది మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం. దానికి సంబంధించి దీనిలో ఏమి లీగల్ ఇష్యూస్ ఏమి రావు అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ 4 ఏరియాస్లో ది ప్రాజెక్ట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు కంటిన్యూ. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో అబ్స్ట్రక్షన్స్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట. ఓకే Yeah, next it is all about technologies and resources as it was mentioned. Normal okay computer which has a i3 processor, RAM, and 5GB RAM and 500 GB hard disk, okay 250 GB SSD, so some kind of hardware resources. Then software resources, so we spoke about Python or data analytics tools like Pandas or NumPy. ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పుకుంటాం మనం. ఈ రిసోర్సెస్ కావాలి అని. ఈ రిసోర్సెస్ అంటే సార్ దిస్ ఇస్ ద థెరటికల్ పార్ట్. ఇదైతే సరే, నేను ఒకసారి మీరు షేర్ చేసాక రీడ్ చేసేస్తా. బట్ లాస్ట్ టైం ప్రొఫెసర్ ఏం చెప్పారంటే మనకి టైటిల్ ఎలా AI డ్రివెన్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ డ్రైవర్లెస్ కార్స్ యూజ్ మషిన్ లెర్నింగ్ టు టెస్ట్ అని ఉంది. అంటే అది చాలా జనరిక్ స్టేట్మెంట్, అంటే దాంట్లో ఏమి ఏం చేయాలి క్లియర్లీ అది రాయమంటున్నారు. ఈ పార్ట్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మీకు 6.1. ఓకే, వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డు అనేది. సో మీ టైటిల్ జనరిక్ గా ఉందంటారా? జనరిక్ గా అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం చేయాలి అది రాయి, ఇంకా అదే కావాలి అని చెప్పారు. మన టాపిక్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ AI టు టెస్ట్ సేఫ్టీ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ డ్రైవర్లెస్ కార్స్ అని. ఇదే జనరిక్ గా దాంట్లో ఏం చేయాలి, డాటా అనాలిసిస్ చేయాలా, ఏం చేయాలని అలా చెప్పారు. ఇంకా మోటివేషన్ అయితే నేను చెప్పాను. మళ్ళీ సెకండ్ ఏంటంటే డేటా సెట్ అడిగారు వాళ్ళు. ఇంకా డేటా సెట్ అడిగినాక నాకు షేర్ చేయండి, అది యూనివర్సిటీ ఎథికల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అని చెప్పారు. ఇంకా డేటా క్లీనింగ్, డేటా సెట్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అవన్నీ అడిగారు. ఇంకా అదంతా రీసెర్చ్ మెథడ్ అండ్ ప్రాసెస్ లో వి స్పీక్ అబౌట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ వి డు, హౌ వి డు, అవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి మనకి 6.1. సో ఇక్కడ వాళ్ళు అన్ని కలిపి రాసేసారు, నేను దాన్ని సెపరేట్ గా నీట్ గా ఎలాబొరేట్ చేసి రాయమని చెప్పాను ఇప్పుడు.
సో ఈ ఏరియాలో వస్తుంది. ఓకే. మీ వర్క్ ప్లాన్ మీరు ఏమేమి చేస్తారు, వర్క్ ప్లాన్ అంతా ఇలా క్లియర్‌గా వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ద వర్క్స్ యూ డూ. ఆహ్, ఓకే. వర్క్ ప్లాన్. ఓకే. ఇది యాహ్! ఇది దీనిలో ఉంటుంది అది. యాక్చువల్‌గా రిసర్చ్ ప్రపోజల్‌లో ఉంటుంది మీకది. సార్ ఇది గ్యాంగ్ చార్టా? ఇంకా గ్యాంగ్ చార్ట్ అడిగారు. ఇదే లైక్ కదా గ్యాన్ చార్ట్. టైమ్ యాహ్! టైమ్ స్కేలింగ్ ఇంకా షెడ్యూలింగ్ ఏం చేస్తున్నారు స్టార్టింగ్ నుంచి ఒకటి అలా చేసి పెట్టుకోండి అని చెప్పారు. ఇంకా ఇది గ్యాన్ చార్ట్. ఆహ్, వర్క్ ప్లాన్ ఇది. వర్క్ ప్లాన్ యాహ్! అండ్ ఓకే. రిస్క్ అసెస్మెంట్ 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు. ఓకే. సరే సార్. ఇవి 2 ఆ! ఉన్నాయి. అండ్ ఆయన అడిగిన ప్రాసెస్ రిసర్చ్ మెథడ్‌లో వస్తుంది మనకి. ఓకే. ఇంకా మనం ఏమేమి టెక్నాలజీస్ వాడతాం అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం దీనిలో. టెక్నాలజీస్ అండ్ రిసోర్సెస్‌లో. ఓకే. 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 సో, అండ్ మీ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ అంటే టైటిల్ ఇంతకంటే ఇంకేమి ఇవ్వాలని నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు. టైటిల్ అది జనరిక్‌గా ఏముంది? జనరల్‌గా ఏమి లేదు. జనరిక్ అంటే దాంట్లో ఏమన్నా డిఫైన్ చేయండని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ వెరీ కామన్ జనరిక్ స్టేట్‌మెంట్ అని పెట్టావని చెప్పారు. ఓకే. ఆ! అంటే లైక్ దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఏమి అనాలిసిస్ ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నావు అది అని చెప్పారు. ఇంకా కొంచెం ఓకే. అంటే మన కాంప్లెక్స్ కొంచెం మార్చి ఆహ్ పంపిద్దాం మరి. ఓకే. యాహ్! విల్ అది షేర్ ఇట్. కొంచెం టాపిక్ అంటే మోటివేషన్ చెప్పాక కొంచెం కాంప్లెక్స్ అనిపిస్తుంది నాకు అని చెప్పారు. ఇంకా రైటింగ్ చెప్పారు కొంచెము. థీసిస్ అవన్నీ క్రాస్ వాలిడేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఒక డేటా సెట్ మీద ట్రైన్ చేసి వేరే డేటా మీద టెస్ట్ చేయండి. అవన్నీ వస్తాయి. ఆహ్, ట్రైన్ డేటా, టెస్ట్ ఆ! డేటా అంటాం అవి. అవి జనరిక్ ఐడియాసే. ఆ! ఆ! ఓకే. అదే ఇంకా అలా వస్తాయండి చేస్తే మనకి ఎలా అంటే చెప్తా చూడండి. ఐ విల్ షో సమ్ అదర్ డాక్యుమెంట్. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది అమ్మాయిది, మీ సిస్టర్‌ది ఇది. 2001, 2003 date. So, like this. Three stages: collecting data, cleaning data, data analysis, data interpretation, ఓకే. data visualization. ఇలా. సో, ఓకే. ఇప్పుడు మీ దానిలో కూడా ఇలా స్టెప్స్ రాయమని చెప్పాను అనమాట క్లియర్‌గా. ఓకే. 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 సో, దిస్ ఈస్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఫస్ట్ వన్ రిక్వైర్మెంట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. దెన్ వి కలెక్ట్ డేటా, వి క్లీన్ డేటా, వి అనలైజ్ డేటా. ఓకే. ఆ! సో, దెన్ వి ఇంకా అట్లా. యాహ్! ఇంకా సార్ డాటా సెట్ షేర్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు నేను షేర్ చేస్తాను డేటా సెట్. ఓకే. అది వాళ్ళకి అట్రిబ్యూట్స్ ఎక్కువ కావాలని చెప్తున్నారు. ఒకసారి షేర్ డెఫినెట్‌లీ చేసి దీనిలో అట్రిబ్యూట్స్ ఎక్కువే ఉంటాయి. ఓకే. షేర్ చేసి అది గూడా అడగాలి. ఏంటి ఎలా అని. అర్థం కాలేదు. ఏం అడగాలి మేడం? ఆహ్, 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 నిన్న మా ఫ్రెండ్‌కి ఉండే. సో, తన డాటా షేర్ చేస్తే అట్రిబ్యూట్స్ తక్కువున్నాయి. ఇంకా కొన్ని 2, 3 డాటా సెట్స్ తీసుకో అని తనకి ఇది రికమెండ్ చేశారు సార్. అంటే మన డాటా సెట్ మనం పంపిస్తే మళ్ళీ అది చూసి వాళ్ళు చెప్తారు. యాహ్! అది కామన్ లెండి. ఇంక అంటే మనం పంపిస్తాం ఇప్పుడు. మనకి జనరల్‌గా కాలమ్స్ 7 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఓకే. ఓకే. ఈ పీజీ లెవెల్‌కి కాలమ్స్ ఉంటాయి. అంటే అట్రిబ్యూట్స్ అన్నాం కదా! అవి కాలమ్స్. యాహ్! డేటాలో యాహ్! ఉండే కాలమ్స్ యాహ్! యాహ్! అవి మనకి 7 కంటే ఎక్కువ కాలమ్స్ ఉండాలి. అట్‌లీస్ట్ ఒక ఓకే. 1000 రోస్ ఉండాలి మనకి. ఓకే. దట్ ఈస్ మినిమమ్ కన్సిడరేషన్. దానికంటే ఓకే. ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఫైన్ అకార్డింగ్ టు మీ. ఓకే. ఓకే. క్రాస్ చెక్ చేసి ఐ విల్ షేర్ ఇట్ టు యూ నౌ. ఓకే. ఈరోజు షేర్ చేస్తాను. ఓహ్! అలాంగ్ విత్ ద డాక్యుమెంట్ ఐ ఓహ్! విల్ షేర్ డేటా సెట్ ఆల్సో. ఓకే సార్. ఓకే అండి. యాహ్! యాహ్! సో దట్ ఈస్ ఇందులో అన్నీ ఉన్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్. వాట్ ఎవర్ ద ఆస్క్డ్. అంటే ఇది జస్ట్ బ్రీఫింగ్ అబౌట్ యువర్ డాక్యుమెంట్. సో కాకపోతే మీరు చదువుతున్నట్లేరు. మీరు చూడలేదు నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే నేను ద వీడియో దట్ ఐ షేర్డ్ యూ మీరు అసలు క్రాస్ చెక్ కూడా చేయలేదు. ఆ! మీరు అంటే మీరు ఫాలో కాకపోతే చాలా డిఫికల్టీస్. ఎందుకంటే లాస్ట్ మొమెంట్‌లో మీరు వచ్చి నన్ను అడిగినా కూడా వాట్ ఎవర్ ఐ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ, యూ విల్ నాట్ ఆ! కనెక్ట్. ఓకే. ఇఫ్ యూ డోంట్ గో త్రూ మై వీడియోస్ నేను మీకు అంత క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసి పంపిస్తే ఐ డోంట్ సీ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మై వీడియో. సార్ టాపిక్ కొంచెం కాంప్లెక్స్‌గా ఉంది నా కోసమైతే. చూడండి దిస్ ఈస్ యువర్ డాక్యుమెంట్. దీస్ మెనీ టైమ్స్ ప్రేరణ వాచ్డ్ హర్ వీడియో. తనకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్‌ని. 19 ఓకే. ఓకే. దీస్ డేస్ ఐ డోంట్ థింక్ తను కూడా చూసినట్లేరు. ఇది ఓకే. 23rd మీకు పబ్లిష్ చేశాను. మీరు 8 టైమ్స్ ఐ డోంట్ నో లైక్ ఎంతసేపు స్పెండ్ చేశారో కూడా ఐ కెన్ సీ దట్. బికాజ్ ఓకే. వీడియో షేర్ చేశాను కదా మీకు.
ఓకే. ఓకే. సో ఐ కెన్ సీ దట్ హౌ మచ్ టైమ్ యూ స్పెండ్ ఆన్ దట్ వీడియో ఆల్సో. మీరు ఎక్కువ స్పెండ్ చేయట్లేదు, మీరు కొంచెం స్పెండ్ చేశారనుకోండి, ఒక సేమ్ ఫస్ట్ ఓకే సార్. ఇనిషియల్గా మీకు ఇచ్చిన వీడియోని యూ వాచ్ ఇట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, దట్ హెల్ప్స్ యూ ఓకే. అలాట్. ఎందుకంటే మీరు వాచ్ చేస్తేనే అది ఇనిషియల్, ఎందుకంటే మీరు ఫైనల్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇనిషియల్ ప్రజెంటేషనే ఇచ్చుంటారు మీరు అంతే. ఓకే. ఆహాహా! టోటల్ డ్యూరేషన్ మీరు 0.2 అవర్స్ అంటే 12 మినిట్స్ వాచ్ చేశారు అంతే. ఓకే. అప్పుడు నాకు హెల్త్ బాలేదు సార్. అందుకోసమే నేను మీకు ముందు పెట్టమని చెప్పాను. కానీ మీ లెక్చర్ అయ్యాక నేను మళ్ళీ బాలేదని పడుకున్నా. మళ్ళీ ఆ రోజు మీటింగ్ ఉంటే మళ్ళీ లేచి తనకి చెప్పేసాను. ఫైన్. అదే అంటే మీరు విన్నారనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ ఏమవుతో చెప్పిన స్నేహ, ఇఫ్ యూ హ్మ్. డోంట్ ఫాలో ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఇంత డిస్కషన్ చేసుకున్నదంతా మనం వీడియో పోస్ట్ చేసుకుంటాం, దట్ విల్ బి జస్ట్ మీరు మాత్రమే చూస్తారు, ఇంకెవరు చూడరు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే వాళ్ళు చూసినా పర్లేదు మనకి. ఇప్పుడు మీరు ఆ! చూస్తారు అనుకోండి, మీరు చూసినప్పుడు మనకి డిస్కషన్ అంతా మీరు ఒకసారి మళ్ళీ వింటే యూ రీకలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్, టాపిక్ కి యాహ్! కనెక్టెడ్ ఉంటారు. మీరు వినలేదనుకోండి, ఏదో ఒకటి ఊకే జస్ట్ ఓకే. వర్క్ చేసుకుంటున్నా కూడా మన చెవిలో ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని కోసం విన్నా కూడా విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఓకే. హ్యాపెనింగ్ ఓకే. విత్ దట్ వన్ అనేది. మీరు ఓకే. వినకపోతే ఇట్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్ మీకు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఈరోజు టాపిక్ స్టార్ట్ చేశాను, మీరు హ్మ్. టాపిక్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు? నేను రివైజ్ చేస్తాలే సార్. కొంచెం వాచ్ చేయండి అట్లా, సరేనా? యాహ్! ఓకే. సో మీకు వీడియో షేర్ చేసాను కాబట్టి మీరు వింటూ ఉంటే మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అది డెఫినెట్గా. ఓకే. ఓకే, యాహ్! అది అది నా సజెషన్. మీరు జస్ట్ ఖచ్చితంగా వినాలి. ఓకే సార్. ఓకే, ఐ విల్ పోస్ట్ దిస్ వీడియో టు అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిస్కస్డ్. మీ ఆర్టికల్కి సంబంధించి అన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనము. సో ఓకే. ఇంకో సబ్మిట్ చేసామంటే హీ మైట్ బి గివింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్స్, హ్మ్. కరెక్షన్స్ ఉంటే హీ విల్ ఇన్ఫార్మ్ అస్. మేబీ రేపు మార్నింగ్ ఓకే. షేర్ చేస్తాను, మళ్ళీ రేపు ఆఫ్టర్నూన్ కల్లా వీ కెన్ సబ్మిట్ ఇట్. ఓకే, ఓకే. వాట్ ఓకే. ఎవర్ ద సజెషన్స్ హీ మేక్, ఈ రోజు రేపు ఇస్తారు కదా, ఇచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక హాఫ్ డే టైం ఇస్తే నేను ఐ విల్ ఫిక్స్ ఇట్. హాఫ్ డే టైం ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అది మళ్ళీ కష్టం అయిపోతుంది. సార్ డాక్యుమెంట్ అయితే సరే కానీ డేటా సెట్ షేర్ చేస్తారా సార్? అది కూడా షేర్ డేటా చేస్తాను. సె యాహ్! అంటే డేటా సెట్ నేను ఈరోజు మీటింగ్ ఉంది. తనకి షేర్ చేయాలి ఈరోజు. వాట్ టైం యూ హ్యావ్ మీటింగ్? 1:00 సార్. మీ టైం 1:00 కదా? యాహ్! మా టైమ్ 1:00. యాహ్! ఆ టైం కల్లా అయిపోతుంది, ఏం పర్లేదు. యాహ్! అంటే ఓకే, మీకు సో 4, అదే 8:30 స్నేహ మీకు అయితది. చెప్పాను కదా మార్నింగ్, లెట్ మీ స్టాప్ రికార్డింగ్.